Dear students, I am Suryakala Kumari, lecturer in botany, Sri Venkateshwara College of Arts and Science, Amalapuram. Today we discussing topic is the third year, 5th semester, 5th A paper nunchi first unit. The first unit topic is the alter structure of chromosome. This is the last topic of the first unit. We are already studied the structure of prokaryotic cell and structure of eukaryotic cell and differences in between that. Inside of the cell containing the different parts of the cell. Outer part is the cell wall and plasma membrane and cytoplasm. Inner is the nucleus is present. The nucleus is the well-developed nucleus is present in the eukaryotic cell. The eukaryotic cell containing the well-developed nucleus, the nucleus is made with the double membrane structure. Inside of the nucleus, nucleoplasm and nucleolus, ball-like structure is present. In that chromatin material is also present. The chromatin material at interface, the chromatin material is the thin and elongated structure. At the metaphase stage, the chromatin material is converted into the chromosome structure, that is the rod shaped and highly stained structure, that is the chromosome. The chromosome containing the DNA and RNA and proteins. Majorly chromosome containing the histone proteins. The alter structure of the chromosome. The alter structure of the chromosome is studied by number of scientists. In that, two models are explained here. EM studies of the both intact and sectioned metaphase and interphase chromosomes have revealed that 300 angstrom diameter chromatin fibers are the basic units of the chromosome structure. It means each chromosome structure containing the 300 angstroms, it means 30 nm nanometer thickness, that is called chromosomes. The organization of such chromatin fibers is best explained by folded fiber model of chromosome structure and a nucleoid model. In that, first model is the folded fiber model. This model was proposed by Dupuy in 1965 and is widely accepted. According to this model, chromosomes are made up of chromatin fibers of about 230 angstrom diameter. This chromatin fiber is produced by coiling of single DNA. Double helix and the coils of DNA molecules are stabilized by proteins. ఈ ఫోల్డెడ్ మోడల్ని మనకి డూప్రౌ అనేటటువంటి సైంటిస్ట్ 1965లో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. ఇతను చెప్పినటువంటి క్రోమోజోమ్ యొక్క ఎంత ఉంటుందంటే థిక్నెస్ 230 యాంగ్స్ట్రామ్ కంటే ఎక్కువగా ఉంటుందని చెప్పేసి, ఇందులో సింగిల్ డిఎన్ఏ ఫైబర్ అనేటటువంటిది మనకి ప్రోటీన్స్ తోటి ఫోల్డ్ అంటే కాయిల్ అవ్వడం వల్ల, అంటే ఆ కాయిలింగ్ ప్రాసెస్లో ప్రోటీన్స్ అనేవి చేరడం వల్ల మనకి స్టేబుల్గా ఉండేటటువంటి ఒక స్ట్రక్చర్ అనేది ఫార్మేషన్ అవుతుందని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు. ఈచ్ క్రోమోజోమ్ కంటైన్స్ ఏ సింగిల్ అనామలస్లీ లాంగ్ chromatin fiber which folds in various ways to yield the metaphase chromosome structure. అంటే మెటాఫేజ్ స్టేజ్లో ఉండేటటువంటి క్రోమోజోము అంటే నెంబర్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్స్ అనేవి పడతాయి కాబట్టి అది థిక్గా రాడ్ షేప్డ్గా ఉంటుంది కాబట్టి అని చెప్పేసి ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. The 20 angstrom DNA double helix is specially packed in protein to form a fibril. అంటే మొట్టమొదటిసారిగా ఏర్పడేటటువంటి డిఎన్ఏ అంటే క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అనేటటువంటిది డబల్ హెలిక్స్ స్టాండర్డ్లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేది 20 యాంగ్స్ట్రామ్ థిక్నెస్ తోటి
అంటే ప్రోటీన్స్తో కలిసి ఒక ఫైబ్రిల్ని ఏర్పరుస్తుంది. దిస్ ఫైబ్రిల్ ఫర్దర్ కాయిల్స్ టు ఫార్మ్ ఏ ఫైబర్ ఆఫ్ 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్. అంటే 20 యాంగ్స్ట్రామ్స్లో ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ కాస్త తర్వాత ఇంకా కొంచెం ప్రోటీన్స్ని యాడ్ చేసుకుని 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉండేటటువంటి ఫైబర్ కింద ఏర్పడుతుంది. దిస్ ఫైబర్ ఈజ్ కాల్డ్ టైప్ ఏ ఫైబర్ అంటాం. 100 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉన్నటువంటి ఈ డిఎన్ఏ ఫైబర్ని మనం కాయిల్ని టైప్ ఏ ఫైబర్ కింద పిలుస్తాం. The DNA is packed inside the type A fiber in a packing ratio of 6:1. అంటే DNA లెవెల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది, ప్రోటీన్ లెవెల్ తక్కువగా ఉంటుంది అన్నమాట. టైప్ ఏ ఫైబర్ దెన్ కాయిల్స్ ఇన్ ఏ ప్యాకింగ్ రేషియో ఆఫ్ 10:1. అంటే ఈ టైప్ ఏ ఫైబర్ అనేటటువంటిది దాని యొక్క ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్ ఇంక్రీజ్ అవి 10:1 రేషియో లోపల దట్ కెన్ ఫార్మ్ ద టైప్ బి ఫైబర్. అంటే రేషియో పెరిగే కొలది ఫైబర్ యొక్క టైప్ మారుతూ వస్తుంది. 200 to 250 యాంగ్స్ట్రామ్ డయామీటర్. ద టోటల్ ప్యాకింగ్ రేషియో ఆఫ్ డిఎన్ఏ ఇన్ టైప్ ఆఫ్ బి యావరేజ్ 56:1. అంటే టోటల్గా ప్యాకింగ్ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పటికి దానిలో ఉండేటటువంటి రేషియోని 56:1గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగింది. అంటే ఒక డిఎన్ఏ పార్ట్ లోపల మనకి ప్రోటీన్స్ అనేటటువంటివి అలాగా యాడ్ అవుతూ కాయిలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతూ వస్తుందన్నమాట. ఒకటే డిఎన్ఏ ఫ్రాగ్మెంట్ ఉంటుంది, నెంబర్ ఆఫ్ ప్రోటీన్స్ యాడ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. నవ్ ద టైప్ బి ఫైబర్ ఈజ్ ఎక్స్టెన్సివ్లీ ఫోల్డెడ్ టు ఫార్మ్ ద క్రోమాటెడ్. అలాగా ఫైబర్ ఫోల్డింగ్స్ జరిగి మనకి బి ఫైబర్ అనేది ఏర్పడుతుంది. Dubrov model of DNA histone association is now considered unlikely because DNA itself is looped around the histone beads to form nucleosomes. అంటే ఇతను చెప్పినటువంటి డిఎన్ఏ స్ట్రక్చర్ చూడండి. అంటే డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది ఇది. ఆ డిఎన్ఏ లోపల ఉండేటటువంటి ప్రోటీన్స్ అంటే లోపల ప్రోటీన్ మాలిక్యూల్స్ అనేవి ఉండి కాయిలింగ్ జరుగుతూ ఉంటుందన్నమాట. కాయిలింగ్ జరిగి మనకి ఈ విధంగా ఉండేటటువంటి క్రోమాటిడ్స్ ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. దీన్ని డూప్రాస్ ఫోల్డెడ్ ఫైబర్ మోడల్ అని చెప్పేసి పిలుస్తారు. కాకపోతే ఇతను ఫస్ట్ చెప్పాడు, కాకపోతే ఈ మోడల్ని అంటే ఫస్ట్లో యాక్సెప్ట్ చేశారు, కాకపోతే తర్వాత దీన్ని అంత పర్ఫెక్ట్గా లేదని చెప్పేసి లీవ్ ఇట్ అన్నారు. నెక్స్ట్ దీన్ని బేస్ చేసుకుని న్యూక్లియోజోమ్ సోలినాయిడ్ మోడల్ అనేటటువంటి దాన్ని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశారు కార్న్బర్గ్. న్యూక్లియోజోమ్ సోలినాయిడ్ మోడల్ సెకండ్ మోడల్. అంటే దిస్ ఈజ్ బేస్డ్ ఆన్ ద డ్రూపాస్ ఫోల్డెడ్ ఫైబర్ మోడల్. దిస్ మోడల్ వాజ్ ప్రపోజ్డ్ బై కార్న్బర్గ్ అండ్ థామస్ ఇన్ 1974 and is the most widely accepted. According to this model, the chromatin is composed of a repeating unit called nucleosome. అంటే ఇక్కడ కార్న్బర్గ్ అండ్ థామస్ అనే వాళ్ళు ఈ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్కి సంబంధించి న్యూక్లియోజోమ్ మోడల్ని ప్రిపేర్ చేశారనమాట. అంటే దిస్ క్రోమాటిన్ ఈజ్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఏ రిపీటింగ్ యూనిట్స్. అంటే ఇందులో రిపీటింగ్ యూనిట్స్ అనేటటువంటి ప్రజెంట్ అయి ఉంటాయి. వాటిని మనం న్యూక్లియోజోమ్స్ కింద మెన్షన్ చేశారు. అండర్ ద ఎలక్ట్రాన్ మైక్రోస్కోప్ కింద పెట్టి చూసినప్పుడు ద క్రోమాటిన్ ఫైబర్స్ అపియర్స్ టు హ్యావ్ ఏ స్ట్రింగ్ ఆన్ బీడ్స్. అంటే దారానికి పూసలు గుచ్చితే ఏ విధంగా కనబడుతుందో స్ట్రక్చరు, ఆ విధంగా మన క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ లోపల బీడ్స్ లాంటి స్ట్రక్చర్స్ కనిపిస్తూ సన్నటి తీగ లాంటి థ్రెడ్ కూడా కనిపిస్తుంది. దీస్ బీడ్స్ వర్ కాల్డ్ న్యూక్లియోజోమ్స్. అంటే ఈ బీడ్స్ని న్యూక్లియోజోమ్స్ అంటామని చెప్పేసి క్వడెట్ ఎటాల్ అనే అతను చెప్పడం జరిగిందన్నమాట. ద న్యూక్లియోజోమ్ అంటే మనం న్యూక్లియోజోమ్ అంటున్నాం కదా, వాట్ ఈస్ ద కాంపోజిషన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియోజోమ్? ద న్యూక్లియోజోమ్ ఈజ్ an oblate particle of about 57 angstroms high and 110 angstrom diameter. 110 angstrom డయామీటర్ కలిగి ఉన్నటువంటి 57 angstrom హైట్ ఉన్నటువంటి అంటే న్యూక్లియోజోమ్ యొక్క హైటు డయామీటర్ అన్నమాట. అంటే ఆ బాల్ అండ్ స్ట్రక్చర్ యొక్క పొడవు చుట్టుకొలతాను.
It consists of a core particle of histone proteins and a small spacer or linker DNA. ఈ న్యూక్లియోజోమ్ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల ఒక కోర్ పార్టికల్ ఉంటుంది. ఆ కోర్ పార్టికల్ లోపల కూడా ఒక లింకర్ డిఎన్ఏ కూడా ఉంటుంది. ఆ రెండింటి కలయికతో ఉన్నదాన్ని న్యూక్లియోజోమ్ కింద మెన్షన్ చేశారు. వాట్ ఈస్ ద కోర్ పార్టికల్స్ అన్నప్పుడు ద కోర్ పార్టికల్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ an ఆక్టోమర్ ఆఫ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. అంటే ఆక్టోమర్ 8 అణువులు కలిగి ఉన్నటువంటి అంటే ఆ 8 అణువులు ఏంటి? హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. అంటే 8 histone proteins are composed of 2 molecules each of histones. ఇందులో 2 మాలిక్యూల్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. ఏంటంటే H2A, H2B, H3 అండ్ H4. These 4 molecules are the basic. అంటే ఈచ్ మాలిక్యూల్ కంటైనింగ్ ద 2 units. అంటే 2 అణువులతో మొత్తం 8 మాలిక్యూల్స్ కంటైనింగ్ ఆక్టోమర్. అంటే ఆక్టోమర్ ఆఫ్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్. 8 హిస్టోన్ అణువులు కలిగి ఉన్నటువంటి ఆక్టోమర్ అనేటటువంటిది సెంట్రల్ కోర్గా వర్క్ చేస్తుంది. ద సర్ఫేస్ ఆఫ్ ద కోర్ పార్టికల్ ఈజ్ టైట్లీ వ్రాప్డ్. అంటే ఈ 8 అణువులను చుట్టుతూ ఉండేటటువంటి లైక్ ఏ రిబ్బన్ బై 1.7 టర్న్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ. అంటే 146 బేస్ పేర్ కలిగి ఉన్నటువంటి 146 బేస్ పేర్ కలిగి ఉన్నటువంటి డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది ఈ 8 అణువులను ఆక్టోమర్ని ఒక రిబ్బన్ లాగా చుడుతుందన్నమాట. ద న్యూక్లియోజోమ్స్ ఆర్ లింక్డ్ టుగెదర్ బై స్మాల్ ఫ్రాగ్మెంట్స్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ మాలిక్యూల్స్. అంటే ఒక న్యూక్లియోజోమ్ని ఇంకో న్యూక్లియోజోమ్ని కలుపుతూ ఉండేటటువంటి డిఎన్ఏనే మనం లింకర్ డిఎన్ఏగా చెప్తున్నాం. The nucleosomes are linked together by small fragments of DNA molecule called linker DNA. Its length is 15 to 114 base pair. అంటే ఈ లింకర్ ఒక న్యూక్లియోజోమ్ని ఇంకో న్యూక్లియోజోమ్ని కలుపుతున్నటువంటి డిఎన్ఏ లింకర్ యొక్క లెంత్ 15 to 114 బేస్ పేర్ కలిగి ఉంటుందన్నమాట. డిపెండింగ్ ఆన్ ది సెల్ టైప్. అంటే సెల్ను మనం అక్కడ ఉండేటటువంటి సెల్ అందులో ఉండేటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ని బేస్ చేసుకుని దీని యొక్క నెంబర్ మారుతూ వస్తుందన్నమాట. అనదర్ ప్రోటీన్ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ H1 ఈజ్ బౌండ్. అంటే ఇట్ మీన్స్ అనదర్ ప్రోటీన్ హిస్టోన్. అంటే మనం 5 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ అన్నాం కదా, అందులో 4 గురించి కోర్ ఫార్మేషన్ జరిగినాయి. రిమైనింగ్ 1 ఉంది కదా, H1 ఈజ్ బౌండ్ టు ద లింకర్ డిఎన్ఏ. అంటే మనం ఈ రిబ్బన్లా చుట్టుకున్నటువంటి డిఎన్ఏ ఊడిపోకుండా పైన ప్లాస్టర్ లాగా అతుక్కుని ఉంటుందన్నమాట H1 డిఎన్ఏ అనేటటువంటిది, H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్ అనేటటువంటిది. అంటే ఒక న్యూక్లియోజోమ్ నుంచి ఇంకో న్యూక్లియోజోమ్కి బైండ్ అయ్యి ముడివేసినట్టుగా జస్ట్ స్టిక్కీగా ఉంటుందన్నమాట దీని నెత్తి మీద. ఇది అసెంబ్లీ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ హిస్టోన్స్ ఈజ్ ద ఫస్ట్ స్టేజ్ ఆఫ్ షార్టనింగ్ ఆఫ్ ది డిఎన్ఏ స్ట్రాండ్ ఇన్ ఏ క్రోమోజోమ్. ఏ 7-fold reduction in the length of DNA. The beaded flexible fiber of 11 nanometer wide is roughly 5 times the width of the free DNA. అంటే మనకు మొట్టమొదటిసారిగా ఈ డిఎన్ఏ అనేది హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ చుట్టూ రౌండప్ చేసి అంటే వ్రాపింగ్ ప్రాసెస్ చేసి వచ్చినటువంటి మాలిక్యూల్ ఏదైతే న్యూక్లియోజోమ్ ఉందో ఆ న్యూక్లియోజోమ్ అనేటటువంటిది మనకి 11 నానోమీటర్ లెంత్ తోటి ఉంటుంది. అదొక బీడ్ లాగా కలిగినటువంటి స్ట్రక్చరు. రఫ్లీ 5 times ద విడ్త్ ఆఫ్ ఫ్రీ డిఎన్ఏ. నెక్స్ట్ ద సెకండ్ లెవెల్ ఆఫ్ ఫోల్డింగ్ ఈజ్ ద షార్టనింగ్ ఆఫ్ ది 11 నానోమీటర్ ఫైబర్ టు ఫార్మ్ ఏ సోలినాయిడ్ సూపర్ కాయిల్ విత్ 6 న్యూక్లియోజోమ్స్ పర్ టర్న్. అంటే ఈ 11 నానోమీటర్ లెంత్ ఉన్నటువంటి ఈ బీ లైక్ స్ట్రక్చర్స్ అవి కాస్త ఒక 6 న్యూక్లియోజోమ్స్ కలిసి ఇంకో కాయిలింగ్ ప్రాసెస్ జరుగుతుంది. అంటే ఒక కాయిల్ లాగా ఫార్మేషన్, అంటే ఒక స్ప్రింగ్ టైప్లో ఫార్మేషన్ జరిగినప్పుడు ఆ యొక్క స్ట్రక్చర్ మనకి 30 nm నానోమీటర్ ఫైబరు కలిగినటువంటి క్రోమోజోమ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. దాన్ని మనం సూపర్ కాయిల్డ్ న్యూక్లియోజోమ్ అని చెప్తాం. దాన్ని సోలినాయిడ్ అని చెప్పేసి అంటున్నాం. అంటే ఆ 6 న్యూక్లియోజోమ్స్ కలిసి మనకు ఒక సోలినాయిడ్ ఫార్మేషన్ జరుగుతాయి అన్నమాట.
The further folding of the 30 nanometer fiber is less well understood. ఆ తర్వాత అంటే మనకి చూడండి, దిస్ ఈజ్ ద న్యూక్లియోజోమ్. దీనిలో 8 హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ ఉన్నాయి. మీరు బాగా కౌంట్ చేస్తే క్లారిటీ కనిపిస్తాయి. 1 2 3 4 5 6 7 8. దాని చుట్టూ మనకి డిఎన్ఏ ఒక థ్రెడ్ లాగా ర్యాపింగ్ ప్రాసెస్ చేసింది. దాని మీద ఒక ఓవెల్ షేప్లో ఉన్నటువంటి H1 హిస్టోన్ ప్రోటీన్, అంటే అది ఊడిపోకుండా బైండ్ చేసినట్టుగా ప్రజెంట్ అయి ఉన్నదన్నమాట. ఈ న్యూక్లియోజోమ్ యొక్క పొడవు వచ్చి 55 యాంగ్స్ట్రామ్స్, వెడల్పు వచ్చి 110 యాంగ్స్ట్రామ్స్ ఉంది. దీన్ని ఇండివిజువల్గా చూసినప్పుడు ఇలాంటివి ఒక 6 న్యూక్లియోజోమ్స్ 6 న్యూక్లియోజోమ్స్ అనేవి సూపర్ కాయిల్డ్ ప్రాసెస్ జరిగి ఇలాగా మనకి సోలినాయిడ్ అనేటటువంటిది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది. సోలినాయిడ్ అనేటటువంటిది ఫార్మేషన్ జరుగుతుంది అనమాట. దిస్ ఈజ్ ద అంటే ఫైనల్గా మనకి క్రోమోజోమ్ అనేటిది ఇలాగ కాయిలింగ్ జరగడం వలన 30 నానోమీటర్ అంటే 300 యాంగ్స్ట్రామ్ ఉండేటటువంటి క్రోమోజోమ్ అనేటటువంటిది ఏర్పడుతుంది. వాట్ ఈస్ ద ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ అంటే ఈ క్రోమోజోమ్స్ వల్ల మనకు ఉపయోగం ఏంటి అన్నప్పుడు, ద మెయిన్ ఫంక్షన్స్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ ఈజ్ టు క్యారీ ద జెనెటిక్ ఇన్ఫర్మేషన్ ఫ్రమ్ వన్ సెల్ జనరేషన్ టు అనదర్ సెల్ జనరేషన్. ఒక సెల్ నుంచి ఇంకో సెల్కి, అంటే ఒక తరం నుంచి ఇంకో తరానికి జన్యు సమాచారాన్ని ట్రాన్స్ఫర్ చేయడానికి, అంటే మన తాతల నుంచి తండ్రుల నుంచి మనకి ఎలా వస్తుందో ఆ విధంగా అనమాట. Its function to protect the genetic material. Its function to protect the genetic material from being damaged during cell division. అంటే సెల్ డివిజన్ లోపల అందులో ఉన్నటువంటి జెనెటిక్ మెటీరియల్ అనేటటువంటిది పాడవకుండా ప్రొటెక్ట్ చేస్తూ ఉంటుంది. జీన్ యాక్షన్ ఇన్ యూకారియోట్స్ ఈజ్ బిలీవ్డ్ టు బి రెగ్యులేటెడ్ త్రూ హిస్టోన్ ప్రోటీన్ and non-histone proteins associated with chromosomes. Next, the specialized structure of telomeres prevents end-to-end interacts between chromosomes. This ensures stability of the different chromosomes. అంటే ఇందులో ఉన్న టీలోమియరిక్ స్ట్రక్చర్ వలన క్రోమోజోమ్స్ ఒకదానికొకటి బైండ్ అవ్వకుండా ఉంటాయి కాబట్టి, అతుక్కోకుండా ఉంటాయి కాబట్టి, అంటే టిప్స్ భాగంలో ఆటోమేటిక్గా మన క్రోమోజోమ్స్ అనేటటువంటి స్టేబుల్గా ఉండడానికి ఉపయోగపడుతుంది. దిస్ ఈజ్ ద మనకి చెప్పినటువంటి క్రోమోజోమ్ ఫైన్ స్ట్రక్చర్కి సంబంధించి చెప్పినటువంటి 2 మోడల్స్. ఇందులో మనం హెటెరోక్రోమాటిన్, యూక్రోమాటిన్ అని చెప్పేసి చిన్న కాన్సెప్ట్ ఉంది. అంటే పనికి వచ్చేటటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్, పనికి రానటువంటి కోడింగ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్, నాన్ కోడింగ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్. ఇక్కడ మన డిఎన్ఏ యొక్క స్ట్రక్చర్ లోపల మనం ఆల్రెడీ లాస్ట్ క్లాస్లో డిస్కస్ చేసాము. రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అండ్ యూనిక్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్స్ అని చెప్పేసి దాన్ని బేస్ చేసుకుని మనం ఇక్కడ చెప్పడం జరుగుతుందన్నమాట. ద మెటీరియల్ ఆఫ్ విచ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆర్ కంపోజ్డ్ ఆఫ్ ఈజ్ కాల్డ్ క్రోమాటిన్. కెమికల్లీ క్రోమాటిన్ కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఎన్ఏ అండ్ ప్రోటీన్స్. అంటే క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ లోపల డిఎన్ఏ మరియు ప్రోటీన్స్ ఉంటాయని తెలుసు. క్రోమాటిన్ హ్యాస్ బిన్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ 2 types, heterochromatiN, euchromatin. This was based on the stability of the chromatin with basic dyes during the various stages of cell cycle. అంటే ఇవి తీసుకునేటటువంటి డైని బేస్ చేసుకుని అది యూక్రోమాటినా హెటెరోక్రోమాటిన్ అనేది ఈజీగా చెప్పగలుగుతాం మనం. Heterochromatin, the darkly stained condensed region of the chromatin is known as heterochromatin. ఎక్కువగా స్టెయిన్ తీసుకునేటటువంటి రంగుని తీసుకునేటటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ని మనం హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటున్నాం. ద కండెన్స్డ్ పోర్షన్ అంటే చాలా దగ్గరగా చుట్టుకుపోయి ఉంటుందన్నమాట ఇది. ద కండెన్స్డ్ పోర్షన్ ఆఫ్ ద న్యూక్లియస్ ఆర్ నోన్ యాజ్ క్రోమోసెంటర్స్ ఆర్ క్యారియోజోమ్స్ ఆర్ ఫాల్స్ న్యూక్లియై. అంటే బాగా దగ్గరగా చుట్టుకుపోయినటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ మనం ఈ విధంగా పిలుస్తాం. హెటెరోక్రోమాటిన్ ఈజ్ క్యారెక్టరైజ్డ్ బై ఇట్స్ ఎస్పెషల్లీ హై కంటెంట్ ఆఫ్ రిపీటెడ్ డిఎన్ఏ సీక్వెన్సెస్ అండ్ వెరీ ఫ్యూ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్. ఇట్ ఈజ్ లేట్ రిప్లికేటింగ్ అండ్ ఈజ్ నాట్ ట్రాన్స్క్రైబ్డ్. అంటే చాలా లేజీగా అనమాట, తొందరగా
అది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని జరుపుకోలేదు. అందులో కొన్ని జీన్లు మాత్రమే, అంటే దట్ ఈస్ ద మ్యాక్సిమం రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ అనేది ఉంటుంది. కాబట్టి ఇందులో కోడింగ్ జరుపుకునేటటువంటి జీన్స్ చాలా చాలా తక్కువగా ఉంటాయి. వెరీ ఫ్యూ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్, కన్స్ట్రక్షన్కి సంబంధించినటువంటి జీన్స్ కొన్నే ఉంటాయి. ఇది తొందరగా మనకి ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్, ప్రోటీన్ సింథసిస్లో ఫస్ట్ స్టేజ్ అనేది తొందరగా జరుపుకోదు, చాలా లేట్గా జరుగుతుంది. It is thought that in heterochromatin, the DNA is tightly packed in the 30 nanometer fiber. అంటే 30 nanometer ఫైబర్లో చాలా దగ్గరగా టైట్గా ప్యాక్ అయిపోయి ఉంటుందన్నమాట. Heterochromatin segments show preferential localization in the chromosomes. They are frequent in the pericentric regions. At the telomeres are adjacent to the nuclear organizers. In some cases, the whole chromosome may be heterochromatic, as in X chromosome of mammalian females. మమ్మేలియన్ క్షీరదాలకు సంబంధించినటువంటి ఫీమేల్ క్రోమోజోమ్, ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ అనేటటువంటిది పూర్తిగా హెటరోక్రోమాటిన్తో ఉంటుంది. అంటే జనరల్గా అయితే మనకి హెటరోక్రోమాటిన్ పార్ట్ అనేది టీలోమేరిక్ రీజియన్లో కానీ సెంట్రోమేరిక్ రీజియన్ పార్ట్లో కానీ దగ్గరగా ఉంటుంది. కాకపోతే కొన్ని సందర్భాల్లో టోటల్ క్రోమోజోమ్ కూడా హెటరోక్రోమాటిన్తో ఉండేటటువంటి, ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎక్స్ క్రోమోజోమ్ ఆఫ్ మమ్మేలియన్ ఫీమేల్స్. Heterochromatin has been further classified into the two types, constitutive and facultative. అంటే రెండు రకాలుగా డివైడ్ చేశారు. Constitutive heterochromatin, the DNA is permanently inactive and remains in the condensed state throughout the cell cycle. This type of heterochromatin occurs around the centromere. అంటే ఈ కాన్స్టిట్యూటివ్ హెటరోక్రోమాటిన్ అనేది మనకి సెంట్రోమియర్ దగ్గరలో దాని చుట్టుపక్కల ఉంటుంది. ఇన్ ద టీలోమియర్స్ అండ్ ఇన్ ద సి బ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. అంటే ఇందులో ఈ హెటరోక్రోమాటిన్ అనేది శాశ్వతంగా అలాగే అంటే నాన్ కోడింగ్ పార్ట్ కింద ఉండిపోతుంది. అంటే ఎప్పటికీ కూడా ఇది ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ని జరుపుకోలేనటువంటిది, ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది, పనికి రానటువంటిది అనమాట. ఎక్కువగా చుట్టుకుపోయి ఉండేటటువంటి హైలీ రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ కంటైనింగ్ డిఎన్ఏ మెటీరియల్ అనమాట. ఇది మనకి ఎక్కువగా సెంట్రోమియర్ దరిదాపుల్లోనూ చుట్టుపక్కలని, అలాగే టీలోమియర్ రీజియన్ భాగంలోని సి బ్యాండ్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ ఆ భాగాల్లో మనకి ఈ కాన్స్టిట్యూటివ్ హెటరోక్రోమాటిన్ అనేది ఎక్కువగా కనిపిస్తూ ఉంటుందన్నమాట. అది సెకండ్ వన్ ఇస్ ద ఫ్యాకల్టేటివ్ హెటరోక్రోమాటిన్. ఇట్ ఈజ్ ఎసెన్షియల్లీ యూక్రోమాటిన్ that has undergone heterochromatization. It may involve a segment of chromosome, a whole chromosome, or one whole set of chromosomes. అంటే ఇక్కడ మనకి అంటే ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ యాక్టివేట్ అవుతుందన్నమాట. యాక్టివేట్ అయ్యి దట్ కెన్ అండర్గో ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్, అంటే స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ని ఫార్మేషన్ చేసేటటువంటి క్యారెక్టర్ని తిరిగి తెచ్చుకుంటుంది. అందులో ఒక క్రోమోజోమ్ పూర్తిగా పాల్గొనవచ్చు, లేకపోతే సెట్ ఆఫ్ క్రోమోజోమ్ పెయిర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్ కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వచ్చు. అంటే మనకి తిరిగి యాక్టివేట్ అవుతుంది అనమాట. ఇన్యాక్టివ్గా ఉన్నటువంటి హెటరోక్రోమాటిన్ యాక్టివేట్ అవుతుంది. అలాంటి దాన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ హెటరోక్రోమాటిన్ కింద చెప్పుకుంటాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సమ్ ఇన్సెక్ట్స్ సచ్ యాజ్ ద మిలేబగ్స్, వీటి లోపల ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఇన్యాక్టివేట్గా ఉన్నటువంటి క్రోమోజోమ్స్ అనేవి యాక్టివేట్ అవుతాయి అన్నమాట. అలాంటి దాన్ని ఫ్యాకల్టేటివ్ హెటరోక్రోమాటిన్ కింద మనం చెప్పుకుంటున్నాము. నెక్స్ట్ యూక్రోమాటిన్. దిస్ ఇస్ ద యూక్రోమాటిన్ is the portion of the chromosome that stain lightly or only partially condensed. అంటే ఎక్కువగా స్టెయిన్ తీసుకునే వాటినేమో హెటరోక్రోమాటిన్ అన్నాము. తక్కువ స్టెయిన్ని అంటే తక్కువ రంగును తీసుకునేటటువంటి క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ని మనం యూక్రోమాటిన్ కింద చెప్తున్నాము. పార్షియల్లీ కండెన్స్డ్ అంటే కాయిలింగ్ ప్రాసెస్ అనేటటువంటి చాలా తక్కువగా జరుగుతుంది. This chromatin is termed euchromatin. It represents most of the chromatin that disperse after meiosis as completed. అంటే మనం క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అనాఫేజ్ తర్వాత సెపరేట్ అవుతుంది కదా,
అందులోనూ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ లూజీగా ప్రజెంట్ అయి ఉంటుంది, కండెన్స్డ్ అవ్వదు. అలాంటి సిచ్యువేషన్లో ఉండేటటువంటిది. యూక్రోమాటిన్ కంటైన్స్ స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ విచ్ రిప్లికేట్ అండ్ ట్రాన్స్క్రైబ్ డ్యూరింగ్ G1 అండ్ S ఫేజ్ ఆఫ్ ఇంటర్ఫేజ్. మనం ఈ యూక్రోమాటిన్ మెటీరియల్ లోపల స్ట్రక్చరల్ జీన్స్ ఉన్నటువంటి క్రోమాటిన్ని G1 ఫేజ్లోను సింథసిస్ ఫేజ్లోను అబ్జర్వ్ చేయొచ్చు. అంటే అప్పుడు కాయిలింగ్ ప్రాసెస్ చాలా తక్కువగా ఉంటుంది. ఇన్ యూక్రోమాటిన్ DNA ఈజ్ ఫౌండ్ ఇన్ 3 to 8 నానోమీటర్ థిక్ ఫైబర్. అంటే మనకి అప్పుడు DNA అనేటటువంటిది ఎక్కువగా హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్తో కాయిలో ఉండదు కాబట్టి చాలా థిక్గా తిన్నగా ఉంటుందన్నమాట. అంటే 3 నుంచి 8 నానోమీటర్ థిక్నెస్తో ఉంటుంది. జనరల్గా అయితే మనకి హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్ తోటి DNA బైండ్ అయినప్పుడు 11 నానోమీటర్ థిక్నెస్ ఉంటుంది. అంటే అది హిస్టోన్ ప్రోటీన్స్తో కూడా కాయిలింగ్ అవ్వకుండా ఉన్నటువంటి స్టేజ్ అన్నమాట 3 to 8 నానోమీటర్ థిక్నెస్ ఫైబర్ అంటే దట్ కెన్ అండర్గో ద ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అండ్ ట్రాన్స్లేషన్ ప్రాసెస్. అంటే యాక్టివ్లీ కోడెడ్ ద జీన్స్. అంటే మనకు కావాల్సినటువంటి జన్యు సమాచారాన్ని తొందరగా కోడ్ చేసేస్తుంది అన్నమాట యూక్రోమాటిన్ అనేది. హెటెరోక్రోమాటిన్ అనేది ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటుంది. అది డార్క్ స్టెయిన్డ్ స్ట్రక్చర్స్ రిపీటెడ్ సీక్వెన్స్ ఈజ్ ప్రజెంట్. హియర్ యూక్రోమాటిన్ అనేటటువంటిది కాస్త యూనిక్గా ఉండేటటువంటి DNA సీక్వెన్స్ ఉంటుంది. లైట్ స్టెయిన్ తీసుకుంటుంది. పార్షియల్గా కండెన్సేషన్ జరిగి ఉంటుంది. జీన్స్ని కోడ్ చేస్తుంది. దీనికి సంబంధించి అంటే మనం ఇప్పుడు హెటెరోక్రోమాటిన్ యూక్రోమాటిన్ డిఫరెన్షియేషన్స్ చూద్దాం. అంటే మీకు యూక్రోమాటిన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను, హెటెరోక్రోమాటిన్ అంటే ఏంటో చెప్పాను. ఇప్పుడు డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద యూక్రోమాటిన్ అండ్ హెటెరోక్రోమాటిన్. హెటెరోక్రోమాటిన్లో చూడండి, స్టెయిన్స్ డీప్లీ విత్ ఎసిటోకార్మైన్ అండ్ ఫ్యూలెజెన్. అంటే ఎక్కువ స్టెయిన్స్ని తీసుకుంటే డీప్లీ అన్నాం ఎక్కువగా. యూక్రోమాటిన్ అయితే టేక్ లిటిల్ స్టెయిన్, చాలా తక్కువ స్టెయిన్ తీసుకుంటాయని చెప్పేసాను. అది హెటెరోక్రోమాటిన్ లోపల ఫౌండ్ ఇన్ కండెన్స్డ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్ అండ్ ఈజ్ అసోసియేటెడ్ విత్ ద టైట్లీ కాయిల్డ్ క్రోమోజోమ్ ఫైబర్స్. హెటెరోక్రోమాటిన్ లోపల అందులో ఉండేటటువంటి DNA అనేది టైట్లీగా కాయిల్ అయి జరుగుతుంది. అంటే ఎక్కువగా ఉండలు చుట్టుకున్నట్టుగా ఉంటుందన్నమాట. అదే మన యూక్రోమాటిన్లో అయితే కన్సిస్ట్ ఆఫ్ డిఫ్యూజ్డ్ ఆర్ లూజ్లీ కాయిల్డ్ రీజియన్స్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్స్. ఇక్కడ DNA అనేది చాలా లూజ్గా ఉంటుందన్నమాట. నెక్స్ట్ హెటెరోక్రోమాటిన్ లోపల రిప్లికేషన్ ఈజ్ లేట్ అండ్ టేక్స్ ప్లేస్ ఎట్ ద ఎండ్ ఆఫ్ ది S ఫేజ్ ఆఫ్ మైటాటిక్ సైకిల్. ఇక్కడ రిప్లికేషన్ అనేటటువంటిది చాలా లేట్గా జరుగుతుంది. ఎప్పుడు? ఎండ్ ఆఫ్ ద S ఫేజ్. మైటాటిక్ సైకిల్ లోపల ప్రోఫేజ్ కంటే ముందు మనకు జరుగుతుంది కదా, సింథసిస్ జరగడం అనేటటువంటి స్టేజ్ పూర్తి అయిపోతుంది కదా, అప్పుడు స్టార్ట్ చేస్తుంది అనమాట అది. అదే యూక్రోమాటిన్లో అయితే రిప్లికేట్స్ ఇన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ఎ స్టేజ్. సింథసిస్ స్టేజ్కి ముందుగానే అంటే స్టార్టింగ్లోనే ప్రారంభిస్తుంది అనమాట రిప్లికేషన్ అనేటటువంటి ప్రాసెస్ని. అదే హెటెరోక్రోమాటిన్ యొక్క చూస్తే ఇట్ డస్ నాట్ బికమ్ ఎస్టిలైటెడ్, అంటే ఎస్టిలేషన్ ప్రాసెస్కి గురి కాదు. హియర్ టేక్స్ ఎస్టిక్ యాసిడ్ ఆన్ ఇట్స్ హిస్టోన్స్ డ్యూరింగ్ ఇంటర్ఫేజ్. అంటే ఎస్టిక్ యాసిడ్ని ఇంటర్ఫేజ్లో ఉండేటప్పుడు హిస్టోన్స్ అనేటటువంటివి యాక్సెప్ట్ చేస్తాయి. ఇక్కడైతే ఆ ప్రాసెస్ జరగదు. నెక్స్ట్ హెటెరోక్రోమాటిన్ లోపల మోర్ లేబుల్ టు టెంపరేచర్, సెక్స్ అండ్ ఏజ్ ఆఫ్ ది పేరెంట్స్, ప్రాక్సిమిటీ టు సెంట్రోమియర్ అండ్ ప్రెజెన్స్ ఆఫ్ అడిషనల్ Y క్రోమోజోమ్. ఇక్కడ లేట్గా అంటే మనకి స్టేబుల్గా అనేటటువంటిది ఉండదన్నమాట. క్రోమోజోమ్స్ అనేవి ఎప్పుడు చేంజ్ అవుతూ ఉంటాయన్నమాట. అదే ఇక్కడ యూక్రోమాటిన్ అయితే మోర్ స్టేబుల్గా ఉంటుంది, స్థిరంగా ఉంటుంది. అదే హెటెరోక్రోమాటిన్లో మెటబాలికల్లీ ఇనర్ట్ అండ్ కంటైన్స్ ఇన్యాక్టివ్ జీన్స్. అంటే ఇన్యాక్టివ్గా ఉండేటటువంటి జీన్స్ అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ అనేది జరగదని చెప్తున్నాం కదా, జరిగిన చాలా లేట్గా జరుగుతుంది అంటున్నాం. అందువల్ల ఇన్యాక్టివ్ జీన్స్ ఆర్ ప్రజెంట్ హియర్. ఇక్కడ మెటబాలికల్లీ మోర్ యాక్టివ్. హెటెరోక్రోమాటిన్లో అయితే ఇన్యాక్టివ్గా ఉంటాయి, యూక్రోమాటిన్లో యాక్టివ్గా ఉంటాయి అన్నమాట జీన్స్ అన్నీ కూడా. హియర్ హెటెరోక్రోమాటిన్ DNA డస్ నాట్ ట్రాన్స్క్రైబ్ టు RNA ఫర్ ప్రోటీన్ సింథసిస్. అంటే ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ప్రాసెస్ జరగదు, జరిగితే RNA ఏర్పడాలి. ఇక్కడ జరగదు కాబట్టి RNA ఏర్పడదు. ఇక్కడైతే యూక్రోమాటిన్లో DNA సింథసిస్ అండ్ దట్ ప్రొడ్యూస్ ద mRNA డ్యూరింగ్ ఇంటర్ఫేజ్. మనకు కావాల్సినటువంటి mRNA ఏర్పరుస్తుంది యూక్రోమాటిన్ అనేది.
అలాగే ఇక్కడ క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈజ్ లెస్ ఫ్రీక్వెంట్, అంటే అసలు రిప్లికేషన్ జరగడమే లేటుగా జరుగుతుంది. దానికి తగ్గట్టు క్రాసింగ్ ఓవర్ అనేది జరగడం అనేది చాలా 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 తక్కువగా జరుగుతుంది. అది ఇక్కడ యూక్రోమాటిన్లో అయితే క్రాసింగ్ ఓవర్ ఈజ్ మోర్ ఫ్రీక్వెంట్, అంటే ఎక్కువ క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగేటటువంటి చాయిస్ ఉంది. ఎందుకంటే సింథసిస్ ప్రాసెస్ ముందుగా జరిగిపోతుంది, తర్వాత స్టేజెస్ అన్నీ కూడా పర్ఫెక్ట్గా జరుగుతాయి కాబట్టి క్రాసింగ్ ఓవర్ జరిగేటటువంటి చాయిస్ ఎక్కువగా ఉంది. దిస్ ఈజ్ ద డిఫరెన్సెస్ బిట్వీన్ ద హెటెరోక్రోమాటిన్ అండ్ యూక్రోమాటిన్. అంటే మీకు ఈ ఫస్ట్ యూనిట్ లోపల నేను మ్యాక్సిమము సెల్ అంటే ఏంటి, సెల్ యొక్క స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, యూకారియోటిక్ ప్రొకారియోటిక్ సెల్ స్ట్రక్చర్స్ ఏంటి, నెక్స్ట్ సెల్ వాల్ స్ట్రక్చర్, కెమికల్ కాంపోజిషన్, ఫైన్ స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద సెల్ వాల్, నెక్స్ట్ ప్లాస్మా మెంబరీన్ స్ట్రక్చరు, కెమికల్ కాంపోజిషను, ఫంక్షన్స్, నెక్స్ట్ క్రోమోజోము మార్ఫలాజికల్ స్ట్రక్చరు, అలాగే అందులో ఉండే కెమికల్ కాంపోజిషన్ ఏంటి, వాట్ ఈస్ ద మోడల్స్ ఆఫ్ ద ఆల్ట్రా స్ట్రక్చర్ ఆఫ్ ద క్రోమోజోమ్, అండ్ అందులో ఉండేటటువంటి హెటెరోక్రోమాటిన్ యూక్రోమాటిన్ అంటే కోడింగ్ రీజన్, నాన్ కోడింగ్ రీజన్ అని చెప్పొచ్చు, లేదా యాక్టివ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్, ఇన్యాక్టివ్ క్రోమాటిన్ మెటీరియల్ అని ఏ విధంగా అయినా చెప్పొచ్చు. దాని గురించి మీకు ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరిగిందనమాట. దిస్ ఈజ్ ద టోటలీ ఫస్ట్ యూనిట్ టాపిక్స్.